ज़्यादा हक दे विच है ते इस फैसले बारे डिटेल दे विच मिस्टर बैंस जिहड़े ने वो राय रखणगे जिहड़ी सीटां नूं केसिस का सर्टनली जजमेंट देख के लगता है कि स्कूल अपना केस जित गए ने तो पेरेंट्स के खिलाफ ही है, क्योंकि इन्होंने ये भी कहता कि चाहे तुसी क्लासां लाइया हो, चाहे ऑनलाइन क्लासां ना लाइया हो, फिर भी स्कूल ट्यूशन फी तो अलावा बसां का जिहड़ा खर्चा किया वो लै सकते हैं, एडमिशन फी भी लै सकते हैं। हालांकि एडमिशन का कोई हो ही नहीं, स्कूल खुले नहीं अगले सैशन लई, उसके बावजूद क्या है कि एडमिशन फी भी लै सकते हैं। स्कूल जिन्ना मर्जी अपना खर्चा बढ़ा के दस दिन कि इन्ना खर्चा हो गया उन्ना देर का लै सकते हैं। तो एक गल है कि चलो टीचर को पूरी सैलरी मिलेगी, वो क्लॉज इन्होंने कुछ हिलाया नहीं। बच्चों को कढ़न की इन्ना की क्लॉज है कि बच्चों को नहीं कढ़ सकते, और मगर बच्चों के पेरेंट्स की फरियाद उन्होंने स्कूलों के अगे रखती कि तुसी स्कूल ही वो कंसिडर करेगा थोड़ी एप्लीकेशन की पेरेंट्स के कोल उन्ना इनकम है कि नहीं है। उन्हें स्पष्ट है कि जोड़े स्कूल प्रॉफिट मोटिव में चलते हैं, फायदे के मोटिव में चलते हैं, मुनाफे के मोटिव में चलते हैं, वो क्यों किसी पेरेंट्स को कंसैशन देंगे। वो तो ऑलरेडी बच्चों को तंग कर रहे हैं, व्हाट्सएप भेज के हज़ार होर गल्लां करके तंग करके उन्होंने बच्चों डैमेज करके उन्होंने प्रैशर पा के कह रहे हैं कि तुसीं फीसां दिओ। तो इस जजमेंट के आड़ थले तो हुण स्कूल होर भी तंग करनगे। तो इस करके सानू असी स्पष्ट ही है कि इनू अपील किया जाएगा। असी अपील कर सकते हैं, 2 जजां के बेंच को जा सकते हैं, उस तो बाद असी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि जो सवाल होवे कि बच्चों का इंटरस्ट आप देखना है या आम जनता का इंटरस्ट देखना या पेरेंट्स का इंटरस्ट देखना, और दूजे पासे इंस्टीट्यूशनस है, इंस्टीट्यूशनस दे फंडामेंटल राइट्स नहीं होंगे। इंस्टीट्यूशन चंगी है कि चलते रहने चाहिए, मगर जे सवाल होवे कि बच्चों या पेरेंट्स के विच जबरदस्ती फीस देना और दूजे पासे इंस्टीट्यूशन कहन कि साढ़े कोल पैसे नहीं चलाउण लई, तो बैटर होंदा कि इंस्टीट्यूशन बंद कर दो, रात दिन तुसी बच्चों को तंग करो या पेरेंट्स को तंग करो या आम बंदा तंग करो। क्योंकि जदों देश में 20 करोड़ नौकरियां जा चुकी हैं, 10 करोड़ लोग की हर महीने अनएम्पलॉयड हो गए, इस दौरान असी एक्सपैक्ट नहीं सी किया कि इहो जिहा फैसला आएगा। मगर हुण साडा सारा समाज, क्योंकि जेड़े कोर्ट है कचहरियाँ एक तुसी अमीर समाज कह सकते हो, अलीट समाज कह सकते हो, और स्कूल उसे ही समाज को रिप्रजेंट करते हैं। तो सानू हैरानी हुई कि इन्नी वड्डी रिलीफ स्कूलों को मिल गई, और इन्नी स्पष्ट जिहड़ियां गवर्नमेंट ने बड़ी मुश्किल नाल पेरेंट्स के कहण ते इंस्ट्रक्शन इशू कीतियां सी कि तुसी सिर्फ ट्यूशन फी लो, वो भी तां लो जे तुसी पढ़ाउंदे हो। उन्हां सब नूं छड्ड के उन्होंने कहता खरिया सब तो नाजुक समाज का हिस्सा स्कूल है, इस करके उन्होंने बचाना जरूरी है, और इस करके हर संभव मदद स्कूल की करनी है। तो इस करके पेरेंट्स ड्यूटी बाउंड टू पे एडमिशन फी भी, ट्यूशन फी भी, ट्रांसपोर्टेशन फी भी। सिर्फ एक छोटा मोटा कहता कि तुसी ना स्कूल अपने एक्चुअल एक्सपेंडिचर तो ज़्यादा ना लवे, बट वो किहने कैलकुलेट करने, ये इन्नी छोटा जहा तुसी अकाउंट बना कह सकते जी मेरा एक्सपेंडिचर खड़ियां बसां का हो गया, खड़ियां बसां धुप्प विच जल गई, खड़ियां बसां की इंश्योरेंस वड्डी हो गई, तुसी जिन्नी मर्जी इंश्योरेंस वधा दो, वो खर्चा करना इन्ना आसान है कि हुण पेरेंट्स नूं मजबूरन तकरीबन सारी फीस देनी पेगी 3 महीनों की, जिहड़ा कि सीधा मुनाफा है उन्होंने। जिहड़ियां चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, जिहड़ियां कहंदे ने कि असीं सिर्फ सेवा कर रहे हैं समाज दियां, उन्होंने 3 महीने कुछ नहीं किया, उन्होंने भी एक मुफ्त का गिफ्ट मिलेगा 3 महीने का, और किन्हां तो मिलेगा, उन्हां पेरेंट्स तो जिन्हां दी नौकरी चली गई है। इस करके स्पष्ट है कि जो साडा राइट्स है, साडा जिहड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है या जुरिस्प्रूडेंस है, उस हिसाब नाल सानू हक है कि असीं अपील करांगे और हर हालत विच करांगे, क्योंकि इहो जिहा फैसला तो जब तक रहेगा उद तक वाकया ही स्कूल जिहड़ा शोषण करते हैं, तंग करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, वो वधेगी इस फैसले की आड़। वैसा कुछ ਇਹੋ ਜਿਹਾ क्लॉज भी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ है कि ਜਿਹੜੇ पेरेंट्स फीस नहीं दे सकते है वो अपना फाइनेंशियल ਜਿਹੜਾ है वो शो करके इस च कंसैशन ले सकते हैं। देखो रेगूलेटिंग अथॉरिटी जे इफेक्टिव होंदी तो इस सिचुएशन आनी नहीं सी। जे रेगूलेटिंग अथॉरिटी जी फी रेगूलेटिंग अथॉरिटी सरकार ने बनाई है, जो अथॉरिटी इफेक्टिव होंदी और तो इस हालात पैदा नहीं से होने। गल है कि वो इन्नी देर लाती है, लॉकडाउन का पीरियड तो अज फीस तो अज देनी पैनी है, बच्चों तो अज तंग किया जा रहा है, बच्चों तो कल कढ़नगे, वो लाउणगे 6 महीने 8 महीने जा सकते हैं। लगता कि बड़ा फेयर जजमेंट है कि आप जा सकते हैं, और जे
ਸਕੂਲ ਕੋਲ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਫੀਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਦਾ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਸਕੂਲ ਚੱਲਣਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਕਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਕਹੋ, ਬਟ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲਈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਲ ਦੀ ਰੇਟ 'ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ। ਇਹ ਉਸ ਆਰਡਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ 70% ਹੀ ਲਾਓ ਟੋਟਲ ਫੀਸ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਟੋਟਲ 100% ਹੀ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮਜਬੂਰੀ ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 70% ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਟਰਮ ਆਰਡਰ ਸੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਰਡਰ ਉਸ 'ਤੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਕੂਲ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਲੈਣਗੇ, 100% ਫੀਸ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ ਵੀ ਲੈ 100% ਸਕਦੇ। ਫੀਸ ਦੇਣਗੇ, 100% ਸੈਲਰੀਜ਼ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। 8% ਫੀਸ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰੇਕ ਸਾਲ, ਇਹ ਲੈ ਸਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, 8% ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਵੀ ਲੈਣਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋਣਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਕਾਲਜ ਸਕੂਲ ਲਈ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਦੱਸਣਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8% ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ ਉਹ ਬਚ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਬਚ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਉਹ ਰੋਕ ਹੈ। 2017 ਹਾਂਜੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ 8% ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ 8% ਤੋਂ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਬਸ, ਜਿੰਨੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਾ 1% ਨਾ 20%। ਪਿਛਲੇ ਜੋ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹੀ ਫੀਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਬਟ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੀ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਸਟਰਕਚਰ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਹਾਂਜੀ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਲਾਸ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਹੈ, ਨਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਦਾ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੇ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਸਕੂਲ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਨਾ ਲਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਕੂਲ ਨੇ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਵੀ ਪਏ ਆ, ਤਾਲੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਬੱਚਾ ਤੋਂ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਕਲੌਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਫੇਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਲੌਜ਼ ਇੰਟੈਕਟ ਰਹੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਸੈਲਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਔਰ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੀ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ EMI ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾ ਰਹੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸਕੂਲ ਕੁਝ ਕਰੂਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੁਝ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕੰਸੈਸ਼ਨ। EMI ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ EMI ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਕੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ? ਪੱਕਾ ਇਹ ਜਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਜੱਜ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ 2 ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜੇ ਉਹ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਰਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਜਮੈਂਟ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਜਜਮੈਂਟ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਜੱਜ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੇ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ 1 ਤੋਂ 2 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਫੈਸਲਾ ਆਈ, ਮੈਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਮੈਂ 2 ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 2 ਜੱਜਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਔਰ 2 ਜੱਜਾਂ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਇਹਨੂੰ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ, ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਹੋਵੇਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ? ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚੇ ਕਿ ਚਲੋ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਸਰਟਨਲੀ ਜਿਹੜਾ 2 ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਬੈਂਚ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਟੇ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਜਮੈਂਟ ਸਟੇ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਜਾਏ। तो जब तक तो फर्क तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्कूल अल्टीमेटली कोई रिकवरी का हिस्सा तो सीधा है नहीं, बट स्कूलों की एक मॉरल फोर्स तो बन गई। थानू डिमांड तो कर सकते हैं, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮੋ ਸ਼ਰਮੀ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਖੱਲੇ ਸਿੱਧਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਫੀਸ ਲਿਆਓ। ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੁਣ CMI ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕੱਟਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਗੇ, ਬਟ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਾਬਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਰਾਦਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਘੱਟ ਨਾ ਦਿਖਾਓ। ਆ ਵੀ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਕੰਮ, ਤਾਂ ਉਹ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ? ਜੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਫੀਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੇ ਕਈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਮਤਲਬ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਲਈਆਂ ਨੇ ਪਏ ਪਿਛਲੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਉਹ ਫੀਸਾਂ ਉਹ ਸੇ ਇੰਟਰਮ ਹੋ, ਇਹ ਜਜਮੈਂਟ ਹੈ ਫਾਈਨਲ। ਸੋ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਜਜਮੈਂਟ
ਸਟੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਇਸ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫੀਸਾਂ ਲੈਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 70% ਲਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਹੁਣ 100% ਹੀ ਲੈਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਔਰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਅਸੀਂ 3-4-5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾजिब नहीं है। साढ़े कोशिश सानू कोई बैन साहब ये सभी जिन्होंने स्कूल पे ही लागू हुए हैं ये क्योंकि अल्टीमेटली स्कूल चाहे एक हो चाहे, उन्होंने सर्कुलर सरकार का चैलेंज किया था, वो सर्कुलर सारे स्कूलों पे लागू होता है, तो उस सर्कुलर की उन्होंने इंटरप्रिटेशन की है। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि ये स्कूल पे, ये सभी स्कूलों पे लागू होगा, सभी पेरेंट्स पे लागू होगा, सारे बच्चों पे लागू होगा। तो जो कहा जा रहा है एक तरह का नया सर्कुलर ही बना दिया है कोर्ट ने। ओके, थैंक यू। ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਫੀਸਾਂ ਸੀ, ਜੇ ਕਹੀਏ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇੜਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਕੂਲ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਰਐਸ ਬੈਂਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੰਨੇ ਜੁੜੇ ਸੀ। ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈਗਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦਿਖਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ। ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਝਟਕੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 2 ਜੱਜਾਂ ਅੱਗੇ, 2 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਟਨਲੀ ਝਟਕਾ ਹੈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲਈ, ਇਹ ਕਿ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਿਡ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਔਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਨਰੇਬਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ, ਇੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ, ਇੰਨਾ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਔਰ ਰੋਟੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਜੇ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਥੋੜੀ ਮਰੇਗਾ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਵੈਸੇ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਬੰਦ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ 10% ਹੋਏਗਾ, 20%, 30% ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 100% ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿ 70% ਵਾਲੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਗਿਫਟ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ 70% ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ, 70% ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ 30% ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਫੈਸਲਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ 70% ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, 70% ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਔਰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹੀ ਸਕੂਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ 70% ਦੇ ਦਿਓ, 70% ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 70% ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ, ਬੰਦ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋਏਗਾ? ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਲੈ ਕੇ ਅੱਧੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਫ ਵੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, 30% ਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਪੂਰੀ ਵੇਜ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਕੁ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕਲੋ ਰੱਖਤਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸਕੂਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੋਲੀਪੌਪ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਝ ਕੁਝ ਪਾ ਦਈਏ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਟੌਫੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਡਨਲੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ, ਉਹ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ, ਇਸ ਲਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟ੍ਰਾਈਬ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਪਾਏ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਫੀਸ ਭਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ? ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਸਕੂਲ ਉਹ ਟਾਈਮ ਬਰਬਾਦ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਕੂਲ ਜੇ ਨਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਥੋੜੀ ਆਉਣਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਫੀਸ ਭਰਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵਨਰੇਬਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦਿਖਾਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਸਕਦੇ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਾਂ ਉਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਰਸ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਨਾਲੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਐਕਚੁਅਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਹੈ ਸਕੂਲ ਉਨਾ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਐਕਚੁਅਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਕਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੇਗੀ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਖਰਚਾ ਉਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ।
ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਕਦੀ ਇੰਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਕੋਰਟ ਆਪ ਮੰਨਦਾ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਡਾਟਾ, ਉਹ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ 20 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ 20,000 ਸਕੂਲ ਹੋਣ ਜਾਂ 40,000 ਸਕੂਲ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਇਨਕਮ ਬਾਰੇ, ਨਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਬਾਰੇ, ਨਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਾਰੇ, ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਕੋ ਬੱਸਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਕੋ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਆਨਲਾਈਨ, ਚਲੋ ਕੁਝ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹੋਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈਗੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਫੀਸ ਭਰੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਫੀਸ ਭਰੋ। ਇਹ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ, ਬਟ ਫੈਸਲਾ ਇਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਲੋਕਡਾਊਨ ਪੀਰੀਅਡ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੀਸਾਂ ਲੈ ਸਕਣ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀ ਲੈ ਸਕਣ, ਔਰ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲਰਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਆਨਲਾਈਨ ਲਰਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀ ਜਾਂ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈ ਲੈਣ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਅਪੀਲ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ, ਜੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਜਾਇਆ ਹੋਏਗਾ? ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, 30 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਅਪੀਲੇਬਲ ਹੈ ਔਰ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 70% ਵਾਲਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ 70% ਲਈ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਸਕੂਲ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ 100% ਮਿਲ ਗਿਆ, ਔਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 70% ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 100% ਦੇਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। तो क्लीयरली पेरेंट्स के खिलाफ है। हाँ, बहुत ही स्थितियाँ बदल गई है। सो मगर चलो ये कोई वड्डी गल नहीं, कानून की अपनी ओपीनियन होंगी है, हर जज अपना ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ अपनी समझ के हिसाब ਨਾਲ फैसला करता है। तो हमेशा ही सिंगल जज के फैसले अपील होंगे सैकंड 2 जजां के खिलाफ, 2 जजां अगे सुप्रीम कोर्ट के विच। तो मेरे हिसाब ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਵੱਡੇ अपसेट नहीं कर सकते कि इसी कोर्ट 2 जजां के बेंच ने सुनवाई होएगी और उस तो बाद शायद सैटल हो सके कि 70% 50% टोटल ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਨਾਮ ਜੀ, ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ 70% ਦੇ ਬਚਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਕਹੀਏ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ 100% ਤੇ ਆ ਗਈ ਗੱਲ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਆਏ ਸੀ। ਲੱਖਾਂ ਮਾਪੇ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਦੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਆਲ ਸਕੂਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲੜਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਜੀਵਨ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁਣ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਝੱਲ ਸਕਣਗੇ? ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਐਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਸਕੂਟਰਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਪਵਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਧੱਕਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਪੂਰੀ ਇਹ ਪੈਸੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਫੀਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਾਸਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟੋਟਲ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ। ਸਕੂਲ ਤਾਂ 70% ਤੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 100% ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 70% ਦੀ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜੰਗ ਪੂਰੀ ਲੜਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖਾਸਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਔਖੀ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕੋ ਲਗਤ ਸੱਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗੂਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਾਏ
ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣਗੇ, ਉਹ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਸਕਣ। ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਏ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ, ਕੀ ਇੱਕੋ ਲਖਤ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਫੀਸ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀ ਨਰਸਰੀ, UKG, LKG, ਫਸਟ ਸੈਕੰਡ ਕਲਾਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਜਿਹੜਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, 4 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਕਿਵੇਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਇਹ ਨੇ ਕਿ 5ਵੀਂ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੀ ਆ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਖਰੀਦ ਸਕਣ। ਕਿਸੇ ਘਰ 'ਚ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ, 3 ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਘਰ 'ਚ 1 ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀ ਕੋਲ। ਮੋਬਾਈਲ ਉਹ ਘਰ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਾ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ, ਸਾਰਾ ਟੋਟਲ ਸਿਸਟਮ ਹਿੱਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ 50-60% ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਜੇ ਕਲਾਸਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੂਮ ਐਪ ਜੇ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ। 50-60% ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣੇ, 15-20% ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਜਾਓ, 30-40% ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੈਡਮਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ 6 ਘੰਟੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਔਰ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ੂਮ ਐਪ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਆ WhatsApp ਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ? ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਦੱਸੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਿਆ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੋਊਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫੀਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨਗੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਘੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਤਾ ਕਿ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਊ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਕਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਮਿਤ ਜੋਸ਼ੀ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।